खालसा पंथ की प्रकाश धरती जन्म धरती श्री आनंदपुर साहिब विखे विश्व सिख एकत्रता जी है वो अज हो रही है। तो असीं इस वक्त उस जिहड़ा हैगा एकत्रता वाली जगह के बाहर मौजूद है जिथे कि पंजाब ते पंजाब दे होर जिहड़ा नाल लगदे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिख सिद्धांतां ते सिख संघर्ष दे विच शमूलियत करन वाले जिहड़े सज्जन ने गुरसिख ने वो जत्थिਆਂ समेत पहुँच रहे हैं। जे देखा जाए तो इतिहासक तौर पर जिहड़ा हैगा इस एकत्रता जिहड़ा बड़ा वड्डा महत्व आ। पिछले समय तो लैके सिख पंथ दे विच दरपेश चुनौतियां जां बेअदबी वर्गियां जिहड़ियां मंदभागियां घटनावां तो बाद जिहड़ा सिखां दीयां वड्डियां सर्वोच्च संस्थावां दे जिहड़ा हैगा भी शायद काबू तो जां वसों कई बार गल्लों बाहर जिहड़ी गल बाहरों होंदी जापदी है। तो जिथे भारती कानून जिहड़ा भारती न्यायपालिका इंसाफ पालिका जिहड़ी आ उत्थे फेल होंदी जापदी है। तो सिखां दे लई जिहड़ा हैगा अपने वक्रे राह उलीकणे जां घट्टो घट्ट सिख सिद्धांतां अनुसार किस तरह की जिहड़ी हैगी उत्थे कार्रवाई होवे, किस तरह गलबात कीती जावे, किस तरह उन्हां मामलिਆਂ ਨੂੰ नजिठिया जावे, इन्ना ही जिहड़ा हैगा दरपेश चुनौतियां ਨੂੰ लैके जिहड़ी अज दी एकत्रता रखी गई है। तो तुसीं देख सकते हो किस तरह का जिहड़ा वो माहौल है। जे समागम की शुरुआत हुई है जिहड़ा गुरबाणी का कीर्तन जिहड़ा वो इत्थे इस वक्त चल रहा विश्व सिख एकत्रता श्री आनंदपुर साहिब मीरी पीरी दिवस अज हैगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्होंने दो किरपाना जड़ियाँ वो पहनियाँ मीरी दी ते पीरी दी, एक जिहड़ी है धर्म की जिहड़ी हैगी है जां भगती का प्रतीक है और दूजी राजसी जिहड़ी है भावना का प्रतीक है। तो तुसीं पहली नज़रे देख सकते हो किस तरह के प्रबंध ने जितों संगत एंटर होंदी है उन्होंने जिहड़ा इस मीरी पीरी कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा मुख सुनेहा हैगा वो जिहड़ा एक पैंफलेट के रूप वो दिता जा रहा है। जिद्दां मैं पहलां कहा भी सिखां दे मसले जिहड़े आ वो पिछले समय तो लैके श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते काबज धिरां जां स्थापित धिरां जिहड़ियां ने वही कई बार जिहड़ा हल करन दे विच असफल होईयां जापदियां ने, सिख निराशा च रहे ने। तो उहनूं लैके श्री अकाल तख्त साहिब दी सेवा संभाल ते गुरमते दी बहाली किवें होवे। गुरमता जिहड़ा इतिहास दे विच बड़ी वड्डी जिहड़ी गुरमते का जिहड़ा संकल्प आ भी जदों सिखां दे विच कोई मुश्किल बने जां कितों वड्डे फैसले करने पैण तां सिख गुरमतियां दे राहीं जिहड़ा वो मसले हल करदे सी। पर अज वो गुरमते नहीं रहे। अज सियासी तौर पर जिस तरह के हालात जिहड़ा सिख पंथ दे होए होए आ तां वो सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां ने इस पैंफलेट दे विच बड़ी विस्तार सहित लिखे ने, सिन ते भी जिहड़ी हैगी है चर्चा करांगे। तां इत्थों संगत जिहड़ी अंदर वो एंटर होंदी हैगी है। तां एक खास गल है जिहड़ी इत्थे एक होर पैंफलेट है भी अकाली कौन। अज पंजाब की सियासत जां पंथक सियासत दे विच एक बड़ा वड्डा शब्द चल रहा जी, असी अकाली हाँ, असी पंजाब दे जिहड़े हैगे आ वो रखवाले हाँ। कोई कह रहा असी फलाने अकाली हाँ, कोई कह असी फलाने अकाली। असल च अकाली कौन है, अकाल दा पुजारी कौन है, बड़े विस्तार दे विच लिखिया होया है। इतिहास तो लैके हुण तक जिहड़े मौजूदा हालातां तक असीं इन्ते भी जिहड़ी हैगी गलबात करांगे। तां अजे शुरू होया समागम जिहड़ा कि अज दा विश्व सिख एकत्रता श्री आनंदपुर साहिब वो तुसीं देख रहे हो। सिख संगतां, सिख बुलारे, सिख संघर्ष दे विच शमूलियत करने वाले सज्जन जिहड़े पहुंचे हुए हैं। भाई दलजीत सिंह जी बिट्टू जिन्हां ने सिख संघर्ष दे विच खालिस्तानी सिख संघर्ष दे विच बड़ा वड्डा जिहड़ा स्थान है। भाई जिहड़ा लाल सिंह जी अकालगढ़ ते उन्हां तों इलावा होर भी जिहड़ियां शख्सियतां जिहड़ियां ने पंथक शख्सियतां वो इस समागम की जिहड़ी हैगी है वो अगवाई दे विच मौजूद ने। तां पंडाल दे दर्शन करा दिओ जी। पंडाल दे विच जिहड़ा वो संगतां इकत्तर ने ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है, गुरबाणी का कीर्तन जिहड़ा वो हो रहा है। असी विश्व सिख एकत्रता के जिहड़ा इस वक्त उत्थे मौजूद हैं। तो भाई जसपाल सिंह मनपुर पंथक वकील ने वो भी प्रबंधकों भी शामिल ने, असीं गलबात करेंगे। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। तो मनपुर साहब खालसा पंथ की जन्म धरती के उत्ते इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी वड्डी अहमियत है। किहड़े मुख नुकते दा जिहड़े मुख मसले जिहड़े हैगे ने इत्थे विचारे जाण? देखो मेन तो यही हैगा भी जिहड़ी जिद्दां सारे महसूस करते आ भी पंथक सरगर्मियां दे विच जां पंथक सियासत दे विच एक खड़ोत आ गई आ। ਉਹਦੀ वजह यही महसूस की गई भी ਉਹਦੇ करके भी असी अपन रवायतों तो जो मूँह फेर चुके हैं ਜਾਂ जाने अनजाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। सो ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਥਰੂ VC ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲ ਘਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਲੇਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਆ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕੋ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵਿਚਲਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। 5 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁਣੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜੰਗ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਪਠਾਨ ਤੇ 40 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਜਰਨਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 1500 ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ 1500 ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ 500 ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਪਦਾ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ कह लीए भी पहली पैड़ पुट्टी गई है भी आखिर जथेदार किवें चुने जान ते की वो काम करन, इधर नूं पैड़ पुट्टी गई। बिल्कुल जी, क्योंकि अज असीं बादलों तो निराश हाँ, पर जिहड़ा सिस्टम बन रहा, मैं ये बेनती करनी चाहुंदा, ये ना होवे कि बादल 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 करके बादलों तो भी माड़े बंदे उत्थे काबज हो जाण। तां उहदा जिहड़ा ठीक तरीका यही है कि सानूं जिहड़ा पंथक साडी रवायत है उहदे मुताबक ही जथेदार साहब ते बाकी प्रबंधक जिहड़े उस तरीके नाल चुने जाण, क्योंकि नहीं तो अज मान लो बादल ने कल नूं कोई होर आ गया, उन्हां बंदियां दे विच भी उही लालसावां उही स्वार्थ जिहड़ा भारू हो सकदा है, क्योंकि आखिर मनुख ने। सो पंथ दा जिहड़ा ये सारे सिस्टम दे विच कुंडा रहना चाहिए। मैनूं लगदा है कि यह पूरे विश्व भर दे विचों सिखां ने इहदे विच इस इकत्तरता शमूलीयत करनी है, ते इस इकत्तरता दी ये बहुत वड्डी मानता है कि इत्थों साडे नौजवानां नूं ते साडी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है, साडे बच्चे नूं पता लगना कि सिखां दी रवायत की सीगी, सिख किस तरीके नाल अपने जथेदार दी चोण करदे सी, किवें गुरु ग्रंथ साहिब दी भै भावनी विच पंज प्यारियां दी कमांड हेठ सारा एक फैसला हुंदा सी, फिर उस गुरमते दे उत्ते फुੱਲ चढ़ाउण दे लई किस हद तक जाना तक निशावर करदे सीगे। इह साडा सिस्टम रहा। अज तां जिहड़े जथेदार ने वो कहण नूं जथेदार ने, उदां होए एजीपीसी दे मुलाजम ने, तनखाहदार ने, जदों जी करदा एग्जैक्टिव मैंबर उन्हां नूं उठ के बदल दिंदे आ। ते मैं माफ़ी मंग के शब्द वरतदा कि इस तरीके नाल तां चपड़ासी भी नहीं बदले जांदे, ना कोई चौकीदार बदलिया जांदा पिंड दा, जिवें अज साडे जथेदार बदले जा रहे हैं। सो इस करके सारे पंथ नूं सोचना ही चाहिदा सीगा। पर इन्हां प्रबंधकां दा मैं इस गल्लों शुक्रगुजार होऊंगा कि इन्होंने ये नहीं कि एक प्रोग्राम मित्ता ते फटाफट हफ्ते बाद प्रोग्राम रख लिया। जेड़े सज्जन ये भाई दलजीत सिंह बिट्टू जां भाई नारायण सिंह चौड़ा होर जुम्मेवार सज्जन ने, इन्होंने घट्टो घट्ट 2 साल लाते। इन्होंने पहला पूरे पंजाब दे विच आसे पासे जिन्ने सरगर्म सिख जथे है उन्होंने राबता किया, उन्होंने स्नेह दिते, पहला मिल के विचारां होईयां, तो फिर एक वड्डी इकत्तरता जिहड़ी इस तरीके नाल रखी गई है। सो ये सानू सारिआं नू इहदे विच शमूलीयत करनी चाहिदी है और गुरु की भै भावनी दे विच रह के समर्पित भावना नाल पंथ की चढ़दी कला बारे सोचना चाहिए जी। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਮਲ ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਪ ਸਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗ ਲਈ ਚੜੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਪੂਜੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੋ ਕਹੀਏ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੋੜਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਘੜੀ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਪੰਥ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬੀ ਨਬੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਟੁੱਟ ਜੇ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਜੇ, ਧੁਰਾ ਹਿੱਲ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਧੁਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੁਰਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ SGPC ਦੇ। SGPC ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਝਾੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਥ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਵਾਂ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਜਥਾ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, 25 'ਚੋਂ 5 ਅਤੇ 5 'ਚੋਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 178 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਜਦ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਈ ਫੰਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ SGPC ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾੜਕੂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ NSG ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ DC ਕਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ SGPC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ? ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਬਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ, ਤਖਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ 2015 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਆ 7-8 ਲੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਗਰਲੇ ਸਿਰਫ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਫੈਸਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਝਾਅ ਆਪਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਊਗੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਅੰਦਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ।
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡਿਗਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਜਣੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।